बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मियाँ मोहम्मद अफजल। राइम फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। तो अज दा जिहड़ा मेरा मौजू है वो ये है कि किहड़ी फसल दी असी बजाई करिए तो महीना भी फरवरी तो मार्च दा होवे ते लखां च रुपये कमावीए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फजल नाल जिहड़ी गल कर रहे हैं ये एक्यूरेट और ठीक है। जिहड़ा मेरा दोस्त भाई कवे ना जी ये सिर्फ और व्यूज़ और सब्सक्राइब दी खातर ये उन्हें वीडियो बना के तो झूठ बोल रहा है। कमेंट्स वो मेरे नाल मुशावरत करे तो मैंने कमेंट्स करके मैंने झूठियाँ साबित करे तो जो सज़ा कवेगा ना जी वो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है जेड़े यूट्यूबर फैमिली या कोई नवा दोस्त भाई बहन भाई बुजुर्ग मेरी ये वीडियो वेखे उन अगे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो से सुबह उठने आए 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और 100 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सानू पढ़ना चाहिए। अल्लाह भी राज़ी होंदा है ते अल्लाह दा महबूब भी राज़ी होंदा है। ये वो अमल है जेड़ा हर हालत च अल्लाह कबूल कर लैंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह इंदे ते मैं अमल करना ते बाद विच मैं ये वीडियो च गल आखी है कि दोस्त बाव सुन के वीडियो आखसन कि यार वडियाई करदा है ये इन लफ्ज़ों के सिर ते इन्हें वीडियो बनाई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक भरा भी एक बहन भी एक बुजुर्ग भी अगर कोई ये अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह दे हबीब ते दरूद पढ़सी वो भी बख्शा जासी उनके सिदक दे नाल अल्लाह मेरे हाल ते भी रहम फरमाएगा। मैनू यकीन है इंशाअल्लाह ताला मैं जिस काम नूं भी हथ पाया मेरे अल्लाह ने वो कीता है। ये हड वरती गल है तो इहदे ते अमल जरूर करें। तो हुण आपां चलिए असल टॉपिक की तरफ। असल मेरा जिहड़ा मौजू है सी इहदा नाम है फुट्टां। जिस तरीके दे नाल खरबूजा होंदा है तरबूज होंदा है ये फुट्टां असीं इहनूं आखने हैं पंजाबी दे विच। ये सिंध दे इलाके तकरीबन 80% नहीं गड्डियां जांदियां, बाकी सारे पाकिस्तान विच तुसीं गड्ड सकदे ने। मिट्ठी ज़मीन होवे मैरा ज़मीन होवे या कोई पहाड़ी इलाका होवे बिल्कुल पहाड़ी उत्थे नहीं गड्डी जांदियां, बाकी जिथे तुहाडा दिल करदा इन्हां नूं गड्डो। इन्हां दा खर्च दा जिक्र मैं कीता है जी, उत्ते हाइडिंग दित्ती है, टाइटल इन्हां दित्ता है कि 10,000 रुपया खर्च। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल 1 एकड़ का जिहड़ा बीज है फुट्टां दा वो 300 रुपए का मिलता है। जिन्ना मर्जी तुसी बीज लेना होवे परेशान नहीं होना, तुसी मैनू ऑफर करनी तुहानू बीज TCS पहुँच जाएगा। सिर्फ 300 रुपए का 1 एकड़ का बीज है, सिर्फ 1 एकड़ का बीज है, लम्मा चौड़ा नहीं जी। तो बाकी अद्धी बोरी तुसी DAP दी ले लेनी है जी। तो डबल हल चलावने ने तुसी चला के तो सुहागा मार के ते तुसी खुद पुठ जेड़े ना वो बना लेना है। तो जेड़ा तुसी पुठा बनाना है वो 10 फुट का बनाना है, यानी कि एक खेली तुसी लम्मी करनी है ना तो उनकी एक खेली तो जी दूसरी खेली का दरम्यानी फासला है उन्होंने कहते हैं पुठा। तो जी दुई खेली तो एक खेली की दरम्यानी फासला 10 फुट का रखना, इस तो कम नहीं रखना। क्यों इनकी जड़ियाँ वल्ली होंदियां ने इनके जेड़े पौधे होंदे ने बड़े 10 फुट तो ज़्यादा लम्बे हो जाते हैं। तो लिहाजा ये 2 तरीक़े नाल गड्डी जांदियां ने, एक छट्टे ते एक पुठियां ते गड्डियां जांदियां ने। मैं दोनों तरीक़िਆਂ नाल ही गढ़ना। तो मैं कदों गढ़ना, मैं गढ़ना गंदम दी कटाई तो बाद। मेरी ज़मीन 5 एकड़ है वो तकसीम हुई होंदी है, कोई आलू गढ़ लै, गंदम गढ़ ली, बरसेम गढ़ ली। इस वास्ते मैनू मौका उदों मिलता है। असल इंदा जिहड़ा सही लोग पैसा इंदे ते कमांदे ने वो अगर फरवरी की 15 तरीक नूं ये गढ़ लियां जावन फुट्टां तो वो ये ज़्यादा तो ज़्यादा 45 दिनां च मार्केट आ जांदियां ने। तो स्टार्ट तो जिहड़ा फुट्टां दा रेट होंदा है वो 2000 रुपए मन है, 2000 रुपए मन है। जेड़े मेरे दोस्त अहबाब फुट्टां जिन्हां गड्डियां ही ने वो सच्चे दिल नाल मैनूं कमेंट्स करन कि मैं सच बोल रहा या मैं झूठ बोल रहा। ये मैं घट तो घट रेट दस्या 2000 रुपए मन, 50 रुपए किलो। लेकिन ये उन्हां दिनां जी ये अगेतरियां गड्डियां जांदियां ने इनका रेट ही 80 रुपये 100 रुपये 70 रुपये थोक का रेट होंदा है। थोक का 150-200 रुपए किलो ये स्टार्टिंग तो विकदी है। लोग इनदे नाल रोटी खांदे ने। ये मैदे नूं इतनी बेहतरीन होंदी है, कमाल दी होंदी। इनदा जिहड़ा बीज होंदा है खरबूजे का बीज हो गया, फुट्टां का बीज हो गया, तरबूज का बीज हो गया, ये चारे मगज़ होंदे ने।
ਇਹ ਚਾਰੇ ਮਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫੁੱਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਦ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਟਾਂ। ਹੋਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡੱਖਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਉਂਝ ਸੈਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ 8 ਮਣ 10 ਮਣ 8 ਮਣ 10 ਮਣ 7 ਮਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਵੈਦ ਫਸਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਡੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵਾੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਤੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਾੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ 4 ਕਨਾਲ ਜਾਂ 1 ਕਿੱਲਾ ਫਸਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਗਦੋ ਨਗਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਦੇ ਨੂੰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ 8 ਮਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਮਣ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਹੈ 10-10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 10-10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿਤਨੇ ਪੀਸ ਚੜਨਗੇ, 5-6 ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਮਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਦੋ, 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 6-7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਏਕੜ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੀਕਰ, ਪੂਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੀਕਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਰ ਘਾਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਉੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਠਿਆਂ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੇਲੀ ਤੋਂ ਖੇਲੇ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨੀ ਹਿੱਸਾ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਰ ਹਾਲਤ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੋਠਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੋਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੈਦ ਫਸਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 10,000 ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 10 ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ 20,000 ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਮੌਜ਼ੂ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਜ 8 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 25 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਕਾੜਾ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅੱਜ 25 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾਰਗ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਭਿੰਡੀ ਬੀਜਣ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੀਜਣ, ਇਹ ਬੀਜਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ, ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਜੀਓ ਜਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਢੋ। 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਐਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 ਬੀਜ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਬੜਾ ਹੌਲਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 300 ਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੀਜ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਲੀ ਦੀ ਲੱਭ ਹੈ ਨਾ ਉਤਲੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲੈਣਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਧੀ ਬੋਰੀ ਤੁਸੀਂ DAP ਲਾ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਖਾਲੀ ਹਲ ਤੇ ਬੀਜ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।